returned by B under invoice prices 2000, sales by consignee cash 22,000, on creditor 50,000, bad debts 4,000, sorry, bad debts 400, goods destroyed by fire at B's premises at cost prices 4,000. Here, goods destroyed by fire at B's premises, that is under the cost prices, not in the invoice prices. Under cost prices, they are 4,000. They are given here 4,000. So we have to convert it into the invoice prices later. Okay. Then goods returned by customers to consignee 2,000. Goods returned by customers to B, that is 2,000. Okay. Then stock on consignment at invoice prices 31st 12 2014 8,000, that is closing stocks 8,000 rupees. B's commissions 10% on invoice value of goods sold and 20% on excess prices realized over invoice price. Invoice price is made out of cost plus 25%. Accounts were settled by B. So this is your problems. Okay. So on the basis of the cost plus 25% invoice prices, you have to calculate the problems. So in this problem, they are providing the cost plus 25%. That means if the cost is 100, invoice price is 25. Therefore, cost is 100, the loading is 25. The total invoice price is cost plus loading is equal to invoice price. So if the cost is 100, loading is 25. Therefore, invoice price is 125. Got it? So invoice price is equal to cost plus loading. If the cost is 100, loading is 25. That means cost plus 25. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. therefore if the cost is 100, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ 25, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, 25 ಲೋಡಿಂಗ್, 125 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. therefore ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 25 divided by 125 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ 1/5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 25 1s are 25, 5s are 125. therefore 25 by 125 or 1/5 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ in this problem directly they are given the stock on consignment, that is 10,000. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1/1/2014 means opening stock 10,000 on invoice prices. Goods supplied to consignee, that is also given in the invoice prices. Then goods returned by B 2,000, that is also given in the invoice prices. At last closing stock, that is stock on consignment at invoice price 31st 12 2014, that is closing stock also they are given in this problem. So that is also in the invoice prices. So 8,000. So we have to take down only for the calculation of the loading only. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ B's commission 10% on invoice value of goods sold and 20% on excess price realized over invoice price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10%. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು the working note to calculate the loadings. Okay, working note, see here, loading on opening stock. Since invoice price is made out at cost plus 25%, that is 1/4 on cost prices. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ 1/4 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 1/5 ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 25/125. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ 100 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ 25, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಲ್ಲಿ 25 ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 75 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%, ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ 25% ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 20% ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 100, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25% ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 125. ದಟ್ ಈಸ್ 1/5 ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು calculate the loading on opening stock. That is 10,000 opening stock. That 10,000 is on invoice prices in this problem. So 10,000 into 1/5, that is the loading. 1/5 ಅಥವಾ 25/125 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10,000 into 1/5 is equal to 2,000 rupees the loading. Next, loading on goods sent. 60,000 is goods sent. 60,000 into 1/5, 12,000 is the loading on goods sent on consignment, right? Now, loading on goods returned. So goods returned by the consignee to the consignor is total 2,000. That is also given on invoice prices. So 2,000 into 1/5, that is 400 is the loading. Next, loading on closing stock. 8,000 into 1/5, that is 1,600. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10% ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 20% ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 20% ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್,
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 10,000 given in the problem. Add goods sent on consignment that is also on invoice prices that is 60,000. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 70,000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 70,000 ಆಗಿದೆ. ಲೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 70,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ 2,000. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ 8,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 4,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 1/5 ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ is equal to 1/4 ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/5 ಅಥವಾ 25/125 ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25/100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 4,000 ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ 4,000 ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1/4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಈಸ್ 4,000 ಇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು 1/4. 1/4 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/5 ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ equal to 1/4 ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. 1/4 ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1/4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4,000 ಇಂಟು 1/4 ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4,000. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ನಾವೀಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4,000 ಇಂಟು 1/4 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ 5,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/4 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/5 ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ 1/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,000 ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 4,000 ಇಂಟು 1/4 ಪ್ಲಸ್ 4,000 is equal to 5,000. That is the total invoice prices on goods destroyed. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 70,000 ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ 15,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 55,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅವನೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22,000 ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 50,000 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವಾಗಿ ವಸ್ತುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತ 50,000. ಟೋಟಲ್ 72,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, 72,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 2,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 70,000 ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ 55,000. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 15,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ 70,000 ಗೆ ನಾವು
ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 55,000 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 55ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 70,000ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 55,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ 10% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, 55,000 ಇಂಟು 10%. ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 10% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 55,000 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು 10% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5,500 ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ 20% ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. 55,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಟೋಟಲಿ 70,000 ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 20%. 15,000 into 20%, that is 3,000. Total commission is 8,500. So this is total commission. Next, calculate the consignment account. See, ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 4,000 ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದವರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು consignment stock account, that is opening stock 1/1/2014 10,000. Goods sent on consignment account 60,000, that is also on invoice prices. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. Then cash account, that is packing and freight given by the consignor 1,000. B's account cartage after and rent, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹೇಳುವಂತನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೀಡರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ 8,500, we are already calculated commission 8,500, right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000, ಟೋಟಲ್ 72,000 ಇತ್ತು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ 2,000, ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 70,000 ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 8,000 given in the problem. Now ಲೋಡಿಂಗ್, ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 12,000 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ 1/1/2014 ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ 2,000 ಇದೆ. 10,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, 10,000 to 1/5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2,000 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಡಿಂಗ್ 2,000, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2,000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 60,000 ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 12,000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್
ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ 2000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 2000 ನ ಮೇಲೆ 1/5 ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 400. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ 8000 ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8000 ಇದೆ. 8000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ 8000 ಇಂಟು 1/5 ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ 1600. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1000. ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 8500. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 400. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 70,000 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 70,000 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 70,000. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 60,100. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, see this is the next problem. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇವಾಗ. Yes, Mr. Solapur of Shahpur concerned 100 silk saree to Reliance Company of Mumbai at an invoice price rupees 1,800, which is 50% above the cost price. He incurred the following expenses: packing 800, insurance 400, and freight. This is 300, not 800. Okay, just note up here 300.
freight 300. Then 10 saris were stolen in transit, for which the insurance company paid rupees 11,500 to the consignor. Reliance company took delivery of 90 saris and paid rupees 450 as carriage inward and rupees 300 for golden. They sold 75 saris at rupees 2,500 each and were to get commission at 10% plus 5% calculated. There was a bad debts of rupees 2,400. Accounts were settled. Show the necessary accounts in the books of both parties. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ಆಫ್ ಶಾಪೂರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ 100 ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಟು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ an invoice price is 1,800. Invoice price 1,800 ಇದೆ. Each which is 50% above the cost price. Above the cost price means if the cost is 100, then loading is 50. Therefore, 50 by 150 is the invoice prices. Right? If the cost is 100, loading is 50, then invoice price is 150. Understood? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1,800 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸೊ 1,800 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 1/5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1,800 ಇಂಟು 1/5 350 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/5 ಅಲ್ಲ 1/4 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 50/150 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ, 1/4 1,800 into 1/4 or 50/150. That is 5 ones are 5 threes are 1/3. Okay, so 600 ಬರುತ್ತೆ. Right, 3 ones are 3 6, so 600 ಬರುತ್ತೆ. 600 ಬಂದಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ 1,800 ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. This is loading. Again here total 1,800 is the invoice price into loading prices 50/150 is equal to 600. This is loading. Okay, out of invoice price ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1,800 minus 600 is equal to 1,200 is the cost price. Understood? Cost price 1,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ 1,200 ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 300 ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 100 ಸಾರಿನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಸಾರಿನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 10 ಸಾರೀಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90 ಸಾರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 90 ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ 75 ಸಾರೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 75 ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 75 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 15 ಸಾರೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ 15 ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಇನಫ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.